నేడు బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా బందోబస్తు ఏర్పాట్లను నిజామాబాద్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ సాయి చైతన్య పర్యవేక్షించారు. శనివారం బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సాయి చైతన్య నిజామాబాద్ ఆర్మూర్ బోధన్ డివిజన్ పరిధిలోని ఈద్గాలు మరియు మసీదుల వద్ద పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాట్లను క్షుణ్ణంగా పర్యవేక్షించారు. ప్రధానంగా నిజామాబాద్లోని శాంతినగర్ ఈద్గా మరియు బోధన్లోని నర్సీ రోడ్ ఈద్గాలు పర్యవేక్షించారు. ఈ సందర్భంగా పోలీస్ కమిషనర్ సాయి చైతన్య మాట్లాడుతూ ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా ప్రజలకు ట్రాఫిక్ సమస్యలు రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు చేపట్టాలని చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీస్ అధికారులకు ఆయన సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిజామాబాద్ ఏసీపీ రాజా వెంకటరెడ్డి, బోధన్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్, సిసిఆర్బి ఏసీపీ రవీందర్, సిఐలు, ఎస్ఐలు తదితరులు ఉన్నారు. ఆర్మూర్ పట్టణంలో బక్రీద్ పండుగ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆర్మూర్ పట్టణంలో ఈద్గాల వద్ద బక్రీద్ పండుగను పురస్కరించుకుని మైనార్టీలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ప్రత్యేక ప్రార్థన నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు ఐశ్వర్రెడ్డి మైనార్టీ సోదరులకు బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. త్యాగానికి ప్రతీకైన బక్రీద్ పండుగను మైనార్టీ సోదరులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆనందంగా జరుపుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు పూజ నరేందర్, మీరా శ్రావణ్, మైనార్టీ సోదరులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एसीपी साहब का, सीए साहब का और एसआई साहब का और पूरे डिपार्टमेंट का, जो यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में यहाँ पर वो लोग हमें पूरा साथ दिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया। భీమ్గల్ మండలంలో బక్రీద్ పండుగ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. పెద్ద ఎత్తున ముస్లిం సోదరులు తరలి రావడంతో ఈద్గాల వద్ద సందడి నెలకొంది. దైవభక్తి త్యాగ నిరతికి బక్రీద్ పండుగ అద్దం పడుతుందని మత పెద్దలు వ్యాఖ్యానించారు. ప్రార్థనలు చేసిన అనంతరం ముస్లిం సోదరులు ఒకరికొకరు బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. कुर्बानी के इस अमल को कबूल फरमाइए, ज़कात सदक़ात को कबूल फरमाइए। अल्लाह हमें कामिल ईमान हमारी ज़िंदगी के अंदर अता फरमा दीजिए, दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फरमा दीजिए। अल्लाह बातिल की अल्लाह जो आंधी चल रही है, अल्लाह कुफ्र और शिर्क की जो वबाएं चल रही है, अल्लाह हम सब की, हमारी नस्लों की, अल्लाह हमारे घरानों की बातिल से, अल्लाह बेदीनी से, इर्तिदा से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह हमारे औलादों की ज़िंदगी के अंदर कामिल ईमान नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह कामिल सुन्नतें हमारी ज़िंदगी के अंदर नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह आपके नबी ने इन खैर के लिए से दुआएं मांगी है, उन तमाम खैर में भलाइयों में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दीजिए। जिन जिन शुरूर व फितन से पनाह चाहिए है, उन तमाम शुरूर व फितन से हिफाजत फरमाइए। मुसलमानों की जान माल अकबरुलिल्लाहिल हम्द व अशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु अस्सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि व अतबाइहि अल्लज़ीना नालू बिसहबतिहि फज़ला। अम्मा बअद फया मअशरल इख्वान तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरूहु मिन कुल्लि इस्यान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। वबादिरू फी अदाइ मा वजब अलैकुम फी हाज़ल यौम मिन सलातिल ईद थुम्मा तज़हियतिल हयवान वहिय वाजिबतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन मुकल्लफिन मालिक निसाब मिन अश्शाति वल इबिल वल बकरि अल्लज़ी मज़ा अलैहिल हौलान वला तजज़िल अजफ़ा वल अरजा वग़ैरहुमा मिम्मा फ़ीहा ऐबुन औ नुक़सान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। वक़द क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाही क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना। क़ालू फ़मा अस्सूफ़ु फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिन अस्सूफ़ि हसना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअतन लिअन युज़हिय फ़लम युज़हि फ़ला यहज़ुर मुसल्लाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. ओके थोड़े थोड़े बच्चे पूछते गया क्या बात है कैसे है थोड़ा हटना ఆర్మూరు పట్టణంలోని దేశాయి బీడీ ఆఫీస్ ముందు టీయూసీఏ ఆధ్వర్యంలో టీయూసీఏ నిజామాబాద్ రూరల్ కామారెడ్డి సంయుక్త జిల్లా ప్రథమ మహాసభ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ట్రేడ్ యూనియన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా నిజామాబాద్ రూరల్ కామారెడ్డి సంయుక్త జిల్లా ప్రథమ మహాసభను జయప్రదం చేయడం కోరుతూ కరపత్రాలు ఆవిష్కరించడం జరిగిందని రాష్ట్ర కార్యదర్శి ముత్తెన తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నెల 18వ తేదీన సిరికొండ మండల కేంద్రంలో జిల్లా ప్రథమ మహాసభను నిర్వహిస్తున్నామని కార్మికులు, కర్షకులు, మేధావులు, వివిధ పరిశ్రమలు పనిచేస్తున్న కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి జయప్రదం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా నాయకులు అరవింద్, ప్రజాపంత ఆర్మూర్ సబ్ డివిజన్ నాయకులు శేఖర్, దేశబిడి ఫ్యాకర్స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. టీయూసీఐ ప్రథమ మహాసభను జయప్రదం చేయండి. టీయూసీఐ ప్రథమ మహాసభను జయప్రదం చేయండి. జిల్లా టీయూసీఐ ప్రథమ మహాసభను జయప్రదం చేయండి. సిరికొండలో జరిగే టీయూసీఐ 18 తారీఖు నాడు జరిగే టీయూసీఐ ప్రథమ సభను జయప్రదం చేయండి. ప్రథమ మహాసభను జయప్రదం చేయండి. సిరికొండలో జరిగే టీయూసీఐ ప్రథమ మహాసభను జయప్రదం చేయండి. టీయూసీఐ జిందాబాద్. టీయూసీఐ జిందాబాద్. టీయూసీఐ రాష్ట్ర మహాసభ 21, 22 తేదీలలో జరిగే మహాసభను జయప్రదం చేయండి. టీయూసీఐ మహాసభను జయప్రదం చేయండి. టీయూసీఐ రాష్ట్ర మహాసభను జయప్రదం చేయండి. టీయూసీఐ మహాసభలను టీయూసీఐ మహాసభలను ఈనాడు మనల్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇవాళ కార్మికులు 140 అంతకంటే ముందు 25 సంవత్సరాలు అంటే సుమారుగా 165 సంవత్సరాల నుంచి 8 గంటల పనిదినం కొరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక పోరాటాలు జరిగిన అనంతరం 1886 అంటే 40 సంవత్సరాల కిందట 8 గంటల పనిదినానికి చికాగో నగరం, అమెరికా దేశంలోని చికాగో నగరంలో ఆ ప్రకటన 8 గంటల పనిదినాన్ని ఒప్పందం జరిగింది. అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 గంటల పనిదినం అనేది జరిగి ప్రతి మేడేకు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆవిర్భావ మేడే ఉత్సవాలను జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. కానీ ఇటువంటి పోరాట పరిస్థితిని ఇవాళ నీరుగార్చే రకంగా తను గుజరాత్లో పుట్టి పెరిగినటువంటి మన ప్రధానమంత్రి ఆ ఊర్లోనే ఆ గుజరాత్లోనే ఉన్నటువంటి కొన్ని ఫ్యాక్టరీలలో 10 గంటల ఫ్యాక్టరీలు 10 గంటల పనిదినం ఒకటి, 12 గంటల పనిదినం ఒకటి చేసింది. ఇది చాలా కార్మిక వ్యతిరేకమైనటువంటి చర్య. దీని మీద ఇప్పటి వరకు తను సపోర్ట్ చేయకపోవడం, తాను ఇండైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. అదే కాకుండా ఇవాళ కార్మికులు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కొట్లాడి సాధించుకున్నటువంటి 44 చట్టాలను 29 చట్టాలను కార్మికులకు ఏమీ రకంగా ఉపయోగపడకుండానే చేసేసి మిగతా చట్టాలను 4 కోట్లుగా మార్చేసి వాటి వల్ల యజమాన్యాలకు లాభపడే రకంగా కార్మికుల కష్టార్జితాన్ని ఇంకా అనేక రెట్లు దోసుకునే రకంగా ఈ ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాయి. దీనికి వ్యతిరేకంగానే అనేక అంశాల మీద ఇవాళ 47 కోట్ల కార్మికులు
ఈ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా బంద్ కార్యక్రమాలు, సార్వత్రిక సమ్మె కార్యక్రమాలు కూడా జరుపుతూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే మనం టీయూసీఐ జిల్లా ప్రథమ మహాసభను సిరికొండ మండల కేంద్రంలో 18 తారీఖు నాడు జరుపుతున్నాం. దానికి కార్మికులందరూ హాజరై విజయవంతం చేయాలని, అదే రకంగా 21, 22 తేదీలలో నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో రాష్ట్ర మహాసభలను జరపబోతున్నాం. కాబట్టి దీన్నన్నింటినీ విజయవంతం చేయడానికి ప్రజలందరూ ముందటికి రావాలా, కార్మికులందరూ ముందటికి వచ్చేసి తమ బలాన్ని ప్రభుత్వానికి ఒకసారి చూపించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. భీమ్గల్లోని లింబాద్రిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి క్షేత్రం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. లింబాద్రిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో శనివారం ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని వేద పండితులు ఉదయం నుండి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజ నిర్వహించారు. కొండపై ఉన్న స్వామివారి దర్శనానికి ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, మహారాష్ట్ర నుండి భక్తులు తరలివచ్చారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావడంతో ఆలయం మొత్తం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. క్యూ లైన్ లో భక్తులకు అన్నసత్ర కమిటీ ద్వారా సేవా కమిటీ వారిచే నీటి సరఫరా అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు మాట్లాడుతూ శనివారం రోజున స్వామివారి జయంతి రావడంతో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారని తెలిపారు. భక్తుడు తాళరాంపూర్ మాజీ సర్పంచ్ రమాగౌడ్ మాట్లాడుతూ స్వామివారి ఎంతో మహిమాన్వితుడని, కోరిన కోరికలు తీర్చే నరసింహస్వామి అని, మా కుటుంబం కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి మా పూర్వీకులు ఇక్కడికి వచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారని తెలిపారు. మాట్లాడతాడు. గోవిందా 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 పంపించాలా? ఇవాళ ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చి దీపారాధన బోనాలతో కూడా వస్తుంది, నడుచుకుంటూ కూడా వస్తుంది. ఇవాళ రోజు ఏకాదశి సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చేసిన అందరి భక్తులకు కూడా భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఉండాలని ఈ సందర్భంగా కానీ ఏదైనా సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చి ఇక్కడ మేము దేవుణ్ణి కోరికలు నెరవేరు మొక్కులు ఉంటుంది. వెంటకలు వెంలాడలు తీసి ఇక్కడ మొక్కులు తీస్తాం. 6 నెలల దగ్గర గణపతి భక్తులు కష్టం నడుచుకుని వచ్చి దీపం ఖచ్చితంగా 6 నెలలు ఖచ్చితంగా ఇది ఖచ్చితంగా మేమేమి అనుకుంటామో అది ఖచ్చితంగా అవుతుంది. కాబట్టి మేము గణపతిని తీసుకుని కష్టం భగవంతుడు అంటే ఒక చట్టం మీద కష్టం అనుకున్న పనులన్నీ అయితే కంపల్సరీ ఇది వస్తాయి. అందుకని గణపతిని తీసుకొని 6 నెలలకు ఒకసారి కాక బాధపడితే ఇక మొక్కితే మేము పుట్టినాము. అప్పటి నుంచి మా తల్లిదండ్రులు కానీ మేము కానీ మరువము ఇక్కడికి వస్తాము. జక్రంపల్లి మండలం తొల్లికొండ గ్రామంలోని స్వయంభూ శిలా తీర్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
జక్రంపల్లి మండలం తొల్లికొండ గ్రామంలోని ప్రఖ్యాతిగాంచిన స్వయంభూ శిలా తీర్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం భక్తులతో సందడిగా మారింది. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతం నుండి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో స్వామివారికి గిరి ప్రదర్శనం, స్వామివారి పల్లెకి ఊరేగింపు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించామని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు భక్తులు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం నిర్వహించడం జరిగింది. ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. యజ్ఞశిష్టా సినస్సంతో ముచ్చంతే సర్వకిల్విషై పుణ్యతే తే త్వదం పాప హే ప్రజన్యాత్మకారణాత్ యత్కరోసి యదశ్నాసి యజ్జుఓసి దదాసి యత్సపస్ససి కౌంతేయ తత్కుర్షామదర్పణం అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త ప్రచన్యాన్యం చతుర్విధం. ఓం సహనో భవతు సహనో భునత్తు సహ వీర్యం కరవావహే తేజస్వినామధీతమస్తు మా విద్విషావహే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై జై అన్నదాత సుఖీ భవ. మంగళనీరాజనం దైత్యవరం లక్ష్మీధరలాక్షాంగదాక్షాదేవత్సవక్షరే శ్రీ మంగళాయ మంగళాయ మంగళం ప్రియకాంతాయ విద్యానగరం శ్రీవేంకటేశ్వరాయ శ్రీవాదాయ మంగళం వస్తేశ్వరగస్తదేవాదన భద్రవరే శ్రీహరినారాయ దేవరాజాయ మంగళం అమరాగస్తదే గస్తవాంగవత్సరే యాదవాదేవాదాయ నమరుద్రాయ మంగళం శ్రీవాదివాదాయ విద్యాయ పరమాత్మనే సుభద్రామానాదాయ జగన్నాథాయ మంగళం ప్రోజిత్తమాలికావందగంధవందనమిష్టమే విష్ణుదిందనోధాయ గౌరాయ నిత్యమంగళం శ్రీనగర్యాం మహాపౌర్యాం దామ్రవల్లే ఉత్తరేదరే శ్రీచంద్రమూలరాం మేఘగోపాయ మంగళం శ్రీగోపాలయ ధగోవా శ్రీపతిగృహిరాష్టకై విదర్గాయ మాప్రాజ్ఞాయ వశ్యకారాయ మంగళం సుమామురావకారణాయ దోషిరాగలదోరయే పంబజామాత్మనయే శ్రీజాంగాయాస్తు మంగళం మంగళాజానవదేవరాజాదివై సర్వైష్టపూర్వరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద స్వయంభూ శిలాతీర్థ శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. ఓం రాజాదిరాజాయ వయ్యదాయనే నమో వయం వైః యమనాయ బ్రహ్మణే సమేకామాంగామకామాయ మఖ్యం కామేశ్వరో వైః శివనో దదాత కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం స్వస్తి సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయం సమంతపర్యాయ సార్వభౌమస్తార్వాయుధ ఆధాపరాస్తాదర్యందాయ ఏకరాజ్యే తదపేత శ్లోకో విగీతో మధ్యప్రవేష్టారో మధ్యస్యాః సంగ్రహే ఆవిక్షితస్య కామప్రే విశ్వే దేవాసవాసదినే దినేదం విష్ణవేదో గృహ్యోతే విష్ణవే స్వః యజ్ఞాయే స్వః ప్రతిష్ఠాయే స్వయేతే. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఓం మహాదేవ్యే విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. నిరంజనాయ విద్మహే నీలాభాసాయ ధీమహి తన్నో శ్రీనివాస ప్రచోదయాత్. దేవదేవస్య అనంతభోగోస్తు దేవ్యాః అనంతానందభోగోస్తు.
ఆర్మూర్ పట్టణంలోని ప్రసిద్ధ జమ్మి హనుమాన్ ఆలయంలో ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ప్రసిద్ధ జమ్మి హనుమాన్ ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు దాతల సహకారంతో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగిందని ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ రేగుల్లా సత్యనారాయణ తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ముందుగా జమ్మి హనుమాన్ ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకం నిర్వహించామని తెలిపారు. ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని డైరెక్టర్ దొండి రామన్న తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఆర్మూరు పట్టణంలో లబ్ధిదారులకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని బీజేపీ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు మందుల బాలు తెలిపారు. బీజేపీ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు మందుల బాలు మాట్లాడుతూ ఈ రోజు సుమారు 5 లక్షలకు పైగా విలువ గల సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు అందజేశామన్నారు. చెక్కుల మంజూరు కృషి చేసిన ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డికి ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారులు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు పాన్సీను, నర్సారెడ్డి, కాందేశ్ ప్రశాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భీమ్గల్ పట్టణంలో మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో 100 రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా 1వ వార్డు ప్రజలకు మొక్కలు అందజేయడం జరిగిందని మున్సిపల్ కమిషనర్ గోపు గంగాధర్ తెలిపారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ గోపు గంగాధర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికలో భాగంగా భీమ్గల్ పట్టణంలో 1వ వార్డు ప్రజలకు మొక్కలు అందజేశామని అనంతరం మొక్కలు నాటడం జరిగిందని తెలిపారు. అదేవిధంగా ప్రజలకు తడి చెత్త, పొడి చెత్తపై అవగాహన కల్పించారు. రాబోయే వర్షాకాల నేపథ్యంలో సీజన్ వ్యాధుల పట్ల కాలనీవాసులకు అవగాహన కల్పించారు. మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మిప్మా సిబ్బంది, ఇందిరామ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఫస్ట్ వాడు కాబట్టి ఇవాళ ఇక్కడ జరిగింది. ఇందులో చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఏంటి అంటే మన తడి చెత్త, పొడి చెత్త వేరు చేసి ఇవ్వడం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంట్లో 2 కలిపి ఒక దగ్గర వేస్తున్నాం. 2 కలిపి ఒక దగ్గర వేయడం వల్ల కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతుంది. మనం విడివిడిగా ఇస్తే ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా మున్సిపల్కి మనకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. తడి చెత్తను వేరుగా ఇవ్వడం వల్ల దాంతో ఎరువు తయారు చేస్తాం. మేము మున్సిపల్ దగ్గర ఒక స్థలాన్ని కేటాయించుకున్నాము. ఆ తడి చెత్తతోటి జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలా, కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళు తాగాల, వేడి వంటలు అప్పటికప్పుడు చేసుకొని తినండి. అందరి ఆరోగ్యం అందరికీ అవసరం. జాగ్రత్త కాపాడుకొని అందరం మంచిగా ఉందాం. సరేనా? సంబంధించి మీరు ఏమేమి టెస్టులు చేస్తారు? ఫ్రీగా ఏమేమి టెస్టులు చేస్తారు? మలేరియా చేస్తాం. మలేరియా రక్త పరీక్షలు చేసి జ్వరం రాగానే మీరు రక్త పరీక్షలు చేయించుకోండి. ఇక్కడ పిఎస్సీలో సర్కార్ దాబాలు ఉంది కదా, సర్కార్ దాబాల్లో అన్ని టెస్టులు చేస్తారమ్మా. ప్రతి వారం, ప్రతిరోజు 10:30, 11 గంటల లోపు ఒక వ్యాన్ వస్తుంది మనకు ఆర్మూర్ నుంచి. టెస్టులు తీసుకున్న బ్లడ్ అన్ని అక్కడికి పంపడానికి ఆర్మూర్లో టెస్టులు చేస్తారు. మీకు రిజల్ట్ అంతా మీ ఫోన్కి వస్తుంది. అన్నీ చేయించుకోండి. అక్కడ అన్నీ చేస్తారు. షుగర్ కానీ, బీపీ కానీ, జ్వరానికి కానీ ప్రతి ఒక్కటి చేస్తారు. అక్కడికి పోతే యూరిన్ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్ ఏమేమి కావాలి అన్నీ చేస్తారు. మన దగ్గర లేని నిజామాబాద్ పంపిస్తారు. అంత అవసరం ఉంది. బీపీ, షుగర్ గోళీలు కూడా మన దగ్గర దొరుకుతాయి. వాడే వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్ళాలి. సరేనా? ఇక్కడ ల్యాబ్ ఉంటుంది. అన్ని టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. ఇక్కడ వాటర్ డబ్బులు పెద్ద పెట్టేసుకున్న తర్వాత తడి చెత్త వచ్చేసి మీరు తిని పడేసిన అన్నం వస్తుంది అన్నప్పుడు, చేపలు వస్తాయి, చికెన్ వస్తుంది, మటన్ వస్తుంది, ఎగ్స్ వస్తుంది, దిగిన పందులు వస్తాయి. అంటే మొక్క నుండి ఉత్పత్తి ఏదైతే మన కడుపులోకి వెళ్తుందో అదంతా కూడా తడి చెత్తలకే వస్తుంది. ఆ తడి చెత్తని మీరు సేంద్రియంగా ఇక్కడ డంప్ చేసుకున్న తర్వాత వారానికి రీసైకిల్ చేసుకుంటూ పోతే అది 90 రోజుల తర్వాత మురిగి అంతా ఏమైతే కింది పొడి లాగా తయారవుతుంది. ఆ పొడిని మనం ఒక్కసారి జాలి మిషన్లో పట్టేసాం అనుకో, అది 2 కిలోలు 3 కిలోలు రావడం జరుగుతుంది. దానికి ఎంత పవర్ ఉంటుందంటే ఒక మొక్క పెట్టిన తర్వాత మనం దానికి మొక్కకు నీళ్ళు వస్తే దాదాపు అది 90 రోజుల తర్వాత మొక్క పెరగడం జరుగుతుంది. కానీ మనము ఏదైతే తయారు చేసిన కంపోస్ట్ చేసిన తర్వాత సేంద్రియ ఎరువు ఉంటుంది, అది అక్కడ చల్లగానే అది 50 రోజులకు 40 రోజులకే ఆ చెట్టు నుండి ఒక పండు అనేది రావడం తొందరగా జరుగుతుంది. అంటే గులాబీ మొక్క కావచ్చు, కానీ మల్లె మొక్క కావచ్చు, కానీ చామంతి కావచ్చు, ఏదైనా సరే నీరు పోసిన 100 రోజులకు అది జరుగుతుంది. కానీ సేంద్రియ అక్కడ వేయగానే అది 50 రోజులకే ఉత్పత్తి అవుతుంది. అంత పవర్ ఉంటుంది. అంటే మీరు కూడా అది ఇంటికాడ మనం చేసుకోవచ్చు. ఆర్మూరు మున్సిపల్ పరిధిలోని పలు రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్లో వైద్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో దోమల నివారణ పిచికారీ మందును స్ప్రే చేశారు. పెరిగిట్లో గల గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాల, మామిడిపల్లిలోని తపస్వి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ పాఠశాల, ప్రభుత్వ ఎస్సీ బాలుర హాస్టల్లో శనివారం దోమల నివారణ పిచికారీ మందును స్ప్రే చేయడం జరిగిందని సబ్ యూనిట్ అధికారి సాయి తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ స్కూల్ త్వరలో ప్రారంభం కాబోతున్న సందర్భంగా వసతి గృహాల్లో, స్కూళ్లలో విద్యార్థులు వస్తారు కాబట్టి ముందస్తుగా దోమల నివారణ కోసం ఏసీఎం అనే మందును పిచికారీ చేయించామని తెలిపారు. దీనివల్ల దోమల బేడి దరికట్ట
ప్రవచనం తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైద్య సిబ్బంది జక్కుల మోహన్, గణేష్, సాగర్, నరేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.